آله صلى الله وسلم عليه. هذا وقد نشر إله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة كحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عدل بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وعندها الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه. أنت هنا نرفع وسل تحت وكل اسمع لكونك نجم فقرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه عنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من محت تقاصر عن أقام نهانا صلى الله عليه. يكرر ذكر واسم محمد كيف تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد
كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب الرؤى البرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسر إلى ابن الوسود حياتا صلى الله عليه وهو ابن حاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيم وشأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عددانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفعه إلى اسماعه لكان للآب محوانا صلى الله عليه وحينما عملت إلى آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا صلى الله عليه رأت كما قد جاء ما علمت به أن المؤمن شرف الأكوانا صلى الله عليه بالطور من في بطنها فاستبشرت وبنى المخاض فأتبعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي قد جلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز الشمس المدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
رحمن يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله وصحابة مسنا شان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibad rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawam billah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril basari wa madadikal jari واجمعني به في كل أطواني وعلى آله وصحبه يا نور رب اشرح لي صدري ما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لي أمري ما يسرت به أمور الصالحين من عبادك واهد قلبي بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد لساني ما سددت ألسنة الصالحين الصادقين من عبادك حديثين محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita adalah Allah memberikan kita taufik dan juga hidayah untuk kita sama-sama berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan suatu nikmat yang begitu besar, yang bila mana kita ini ingin beribadah walaupun 1000 tahun untuk nak membalas akan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu jenis kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak mampu untuk nak membalas. Tapi dengan melakukan majlis-majlis seperti begini adalah tanda kita menunjukkan akan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita merasakan bahawasanya pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya ada jalan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa di situ adanya perasaan-perasaan yang tidak baik daripada sifat-sifat munafik seperti sifat ego, sifat ujub, sifat kibir dan sebagainya. Bila mana dilakukan majlis seperti begini, majlis-majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu ianya jauh daripada perkara-perkara sifat-sifat yang tidak baik tersebut, jauh daripada sifat ego, jauh daripada sifat sombong, jauh daripada sifat munafik dan sebagainya. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada tuan rumah yang hari ini, hari jadinya siapa? Muhammad Nur Aziz. Alhamdulillah, Muhammad Nur Aziz umur berapa? 12 tahun. Semoga Allah berkati insyaAllah umurnya beliau, menjadikan anak yang saleh insyaAllah, dibesarkan menjadi alim ulama, dapat memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. Alhamdulillah, bila mana kita melakukan majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas perkara seperti hari kelahiran adalah satu perkara yang begitu baik. Pada zaman sekarang yang penuh dengan fasad, penuh dengan zaman fitnah, ramainya orang sudah tidak lagi mengikatkan perkara-perkara yang menjadi adat kepada ibadah. Sedangkan orang-orang salihin dahulu mereka
menyambut akan hari jadi dan sebagainya, hari kelahiran dan sebagainya, tetapi dengan ibadah, agar perkara itu tidaklah terkumpul dengan kekosongan. Dan apabila dikumpulkan dengan majlis maulid Nabi Muhammad SAW, lagilah ianya baik daripada majlis hanya ingin nak menunjuk-nunjuk kepada orang dan sebagainya, ingin menunjuk akan kemewahan dan sebagainya. Tetapi bila mana kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW, maka sesiapa yang mengagungkan Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca maulid Nabi Muhammad SAW di rumah akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penduduk rumah tersebut akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah ini tersebut. Maka dengan itu seharusnya kita sebagai seorang mukmin harus sentiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin kita harus sentiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala lah kita akan terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Nabi Muhammad SAW sentiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka rahmatan. Aku memohon rahmat daripadamu ya Allah, agar apa? Agar aku memperolehi hidayah, agar hati aku diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Maka dengan itu ada banyak keadaan, ada banyak waktu, ada banyak tempat yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Seperti mana bila mana kita melakukan majlis maulid Nabi Muhammad SAW, sudah tentu kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ikhlas membaca maulid Nabi SAW, semakin banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Semakin seseorang itu jujur di dalam mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, keikhlasannya ingin mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, semakin rahmat turun. Kerana apa? Nabi Muhammad SAW adalah sumber segala rahmat. Nabi Muhammad SAW adalah sumber segala rahmat. Barang siapa yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bermakna orang ini adalah sentiasa diturun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita zaman dahulu orang-orang saleh sentiasa ingin duduk dengan orang-orang saleh, sentiasa ingin mencari orang-orang alim ulama yang saleh. Karena apa? Karena bila duduk dengan mereka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat. Walaupun tidak membaca maulid bersama mereka, duduk dengan mereka saja Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Maka dengan rahmat tersebut orang boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat tersebut akan mendapat ketenangan di dalam hatinya, akan mendapat sakinah di dalam hatinya. Maka dengan itu harusnya kita sebagai seorang mukmin sentiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengikatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara ibadah, dengan perkara-perkara adah, maka ianya akan memberikan suatu semangat, suatu cahaya yang tidak kita nampak dengan mata kita, tetapi semangat ini akan berlarutan. Semangat tersebut dengan sentiasa kita ingin semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu bila mana kita melakukan majlis maulid Nabi Muhammad SAW, harusnya kita mempunyai niat-niat yang betul. Bila mana kita hadir dalam majlis maulid Nabi SAW, seperti niatnya kita untuk menyambut akan hari kelahirannya Muhammad Nur Azim, untuk diberkati Allah Subhanahu wa taala, maka niat untuk menjadikan umurnya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyaknya niat, makin semakin barakahlah majlis tersebut. Dengan itu bukan sahaja orang yang kita sambut, tetapi sesiapa pun sahaja yang mempunyai hajat, yang mempunyai segala kesusahan ataupun apapun itu ingin diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kabulnya, maka dicari tempat-tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di tempat yang penuh rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menukar akan segala niat-niat yang tidak baik di dalam hati kepada niat-niat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajakkan kita untuk kita sentiasa gembira kepada Nabi Muhammad SAW, bergembira terhadap fadilah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, qul bi fadlillah, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala secara khusus, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala secara khusus, maka gembiralah. Maka bila mana kita gembira di dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Kita gembira mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Bahkan dikatakan kalau nak gembira kepada perkara-perkara yang lain, ada yang boleh membawa kepada mubah ataupun makruh hukumnya. Karena memperbanyakkan ketawa, kata orang-orang salih, barang siapa yang banyak ketawa akan yuqasil
akan dia semakin keras hatinya. Tetapi barang siapa yang gembira di dalam hatinya bila mana mendengar Nabi Muhammad SAW, mendengar salawat Nabi Muhammad SAW, maka kegembiraan di dalam mengagungkan Nabi Muhammad adalah ibadah itu sendiri. Mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah ibadah itu sendiri. Dan secara khusus pada zaman sekarang ini, zaman penuh fasad, zaman yang penuh dengan fitnah, orang-orang tidak lagi mengetahui apa yang seharusnya diagungkan, apa yang seharusnya diagungkan. Maka dengan itu harusnya kita, dan secara khususnya sebagai seorang ibu dan seorang ayah, harus mentarbiahkan anak-anak ke dalam mencintai Nabi Muhammad SAW daripada kecil. Daripada kecil harus ikatkan hati dan jiwa anak-anak kecil ini dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana semangat tidak akan berhenti bila mana hati ikat dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun sahaja yang akan dilakukan sewaktu dia dewasa, dakwah ke, untuk menjadi orang alim ke, untuk menjadi pekerja ke, untuk menjadi apapun itu, bila mana hatinya terikat dengan Nabi Muhammad SAW, maka hati itu akan mempunyai suatu sambungan kepada Nabi Muhammad yang mana akan sentiasa merasa akan rahmatnya Allah, merasa sifat kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umat Nabi Muhammad, merasa akan ketenangan yang luar biasa, sentiasa rindu kepada Nabi Muhammad, sentiasa ingin melakukan sesuatu demi untuk mendapatkan kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana orang salihin dulu pernah berkata, anak-anak kecil ini, mereka dibesarkan, mereka ini sentiasa mempelajari daripada apa yang mereka lihat. Maka kalau mereka nampak orang ni suka minum teh, nanti dia pun nak minum teh juga. Tetapi kalau daripada kecil sentiasa membawa kepada majlis-majlis yang khair, majlis-majlis yang penuh dengan salawat, majlis-majlis yang adanya orang-orang salihin, majlis-majlis yang adanya orang alim ulama, maka lama-lama hatinya ingin menjadi orang yang saleh, ingin menjadi ulama al-amilin, ingin menjadi orang-orang pendakwah dan sebagainya, di dalam keadaan dia mempunyai ikatan kepada Nabi Muhammad SAW. Bercinta kepada orang salihin tidak cukup bila mana kita tidak mempunyai kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu orang-orang salihin zaman dahulu sentiasa membesarkan anak-anak mereka dengan sebelum mereka tidur, anak-anak mereka itu diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Karena orang anak-anak kecil, mereka punya tangkapan ataupun khayalan terhadap sesuatu itu lebih besar daripada orang dewasa. Maka bila mana sentiasa diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW di waktu masih kecil, maka perkara itu akan membawa terbayang-bayang di dalam khayalannya, bahkan mungkin boleh masuk di dalam mimpinya. Dan ini tidak mustahil bagi anak-anak kecil untuk memimpi Nabi Muhammad SAW, karena mereka masih muda, masih kurang lagi nak membuat dosa dan sebagainya, masih hati masih bersih, tidak ada sifat-sifat sombong, tidak ada sifat-sifat ego, tidak ada sifat-sifat penyakit-penyakit hati yang menjadikan hijab antara dia dengan Allah, menjadikan hijab antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu bila mana kita memperbanyakkan mencerita akan Nabi Muhammad SAW, sirah-sirahnya, sunnah-sunnahnya sewaktu kecil, hingga dapat masuk di dalam perasaan anak kecil itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah tentu anak ini insya Allah akan menjadi anak yang saleh. Kerana siapa yang mengajar kita untuk menghormati kedua ibu bapa kita, berbakti kepada dua ibu bapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang mengajar kita untuk beribadah kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Sungguh rugi barang siapa yang tidak ikatkan hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Zaman bila mana sudah fasad, penuh dengan fitnah, kita kalau renungkan kembali, semuanya ada ikatan dengan bagaimana seseorang itu ingin menjauhkan hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Boleh sahaja seseorang itu berkata, aku ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak perlulah mengagungkan Nabi Muhammad SAW sangat. Kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita salat 5 waktu, kita membaca Al-Quran Al-Karim. Tetapi bila mana dia tidak mengagungkan Nabi Muhammad, sebenarnya dia tidak mengetahui bagaimana cara nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin ibadahnya itu akan membawa kepada kesombongan, akan membawa kepada riya, akan membawa kepada penyakit-penyakit hati daripada sifat-sifat munafik dan sebagainya. Kerana tidak ada ikatan dengan seorang, dengan Nabi Muhammad yang mana punca segala sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, punca segala kelembutan, punca segala kebaikan, punca segala mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu bila mana kita ingin mencinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan dapat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita cinta Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan dapat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali bila mana kita dapat mencintai Nabi Muhammad SAW.
Baik, pada zaman sekarang zaman fasad, macam mana nak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya, alhamdulillah, adanya majlis-majlis seperti begini. Majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang salihin berkata ini salah satu jalan untuk seseorang mencapai kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat untuk mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perlunya hati yang bersih. Perlunya hati yang bersih untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad? Hatinya kotor. Hatinya kotor disebabkan apa? Lidahnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, pendengarannya tidak dijaga, kakinya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga. Amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijaga, tetapi dia ingin mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad adalah manusia yang suci, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kedekatan kepadanya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ditipu kalau dia hanya berkata dia ingin beribadah, salat dan sebagainya, tetapi dia tidak mempunyai kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti dan tanda kita mempunyai iman yang sihat, kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan di dalam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, nescaya dia akan mendapat salawat daripada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat sebanyak 10 kali akan dapat salawat daripada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 1000 kali. Maka salawat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, apakah dia? Apakah salawat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba? Adalah Allah merahmati hamba tersebut. Allah merahmati hamba tersebut. Dan dikatakan satu salawat kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada segala ibadah kita yang kita lakukan. 60-70 tahun kalau dikabulkan satu salawat saja daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih agung daripada segala ibadah yang kita lakukan. Karena kita beribadah atas tahap kemampuan kita mencintai Allah, mengagungkan Allah, dan Allah memberikan pemberian terhadap keagungannya Allah Subhanahu wa taala, terhadap pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, terhadap kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah ibadah kita nak dibanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Apalah kita punya sujud, kita punya rukuk nak dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala punya pemberian? Maka dengan itu orang salihin dahulu mereka suka berbuat majlis-majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana bukan sahaja dia sahaja yang bersalawat, kerana setiap siapa yang bersalawat di dalam rumahnya yang hadir bersamanya, dia mendapat pahala juga. Maka salawat atas salawat. Jika orang yang saleh yang hadir di dalam majlis dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu yang paling banyak akan mendapat kelebihan adalah orang yang menjemput kepada majlis tersebut. Maka orang saleh dulu sentiasa melakukan majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana zaman sekarang ni agak kurang. Mereka kata ingin kita beribadah, semua pergi ramai-ramai pergi masjid, pergi solat fardu dan pergi balik ke rumah, baca Quran dan balik ke rumah. Tetapi jarangnya mereka mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kunci yang terbesar, kelebihan yang terbesar bila diagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu kita dapat mengetahui bila keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terhadap salawat, jangan kita berhenti untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Adakan waktu di dalam kehidupan kita, sebagai seorang individu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, yang menyebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ataupun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebanyak 20 kali, ikut tahap kemampuan. Makin lama 100 kali. Dulu orang saleh selalu ingin mencuba, kalau nak tahu boleh istiqamah tak boleh istiqamah, lakukan selama 40 hari. Kalau dalam masa 40 hari boleh istiqamah sesuatu amalan tersebut, maka teruskan. Kalau tak nampak boleh istiqamah dalam masa 40 hari, maknanya amalan tersebut mungkin agak berat, dikurangkan sedikit amalan tersebut. Maka 20 kali, 100 kali, lama-lama kelamaan 1000 kali. Kerana dalam satu hadis Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi 1000 kali setiap hari, maka dia itu seolah-olah ingin mendekatkan bahunya dengan bahu Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Karena dia berlumba-lumba ingin mendekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak kalau Nabi Muhammad SAW sendiri telah beritahu kepada kita, orang yang paling dekat, aqrabukum
manzilan yaumul qiyamah aktsarukum alaihi salat, kata Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat dengan aku di akhirat kelak adalah orang yang paling banyak sekali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika guru kami Al-Habib Muhammad bin Habib pernah berkata, ada satu perempuan salihah di kota Syria. Beliau ini tiba-tiba datang kepada seorang alim ulama dan menangis kepada orang alim tersebut. Maka orang alim tersebut berkata, kenapa wahai hada, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku dah 3 hari tak mimpi Nabi Muhammad SAW. Maka orang alim ini terkejut, subhanallah, engkau menangis kerana apa? Selama ni kenapa? Katanya dia, selama ni setiap hari Nabi Muhammad SAW ini datang di dalam mimpi aku. Setiap hari aku mimpi Nabi Muhammad SAW. Maka dia bertanya, subhanallah, ini mungkin orang alim pun mungkin tak tahulah bila mimpi, sekejap mimpi, sekejap tak mimpi, atau mungkin tak mimpi langsung, kita tak tahu. Maka orang alim tersebut berkata, apa amalan yang kau lakukan wahai perempuan ini, wahai orang salihah? Maka tadi setiap hari aku membaca salawat sebanyak 25,000 kali. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari 25,000 kali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dikurniakan mimpi Nabi Muhammad SAW. Kerana guru kami juga pernah berkata, salawat ini bila mana kita membaca adalah ianya perumpama mengeluarkan kekotoran daripada hati kita. Setiap kali kita baca, maka dikeluarkan kegelapan daripada hati, dimasukkan cahaya. Keluarkan kegelapan, dimasukkan cahaya. Maka orang yang makin banyak salawat, maka keluarlah banyak kegelapan. Bila dah gelap semua dah keluar, yang tinggal cahaya, maka cahaya tersebutlah adalah sumber ketenangannya seorang mukmin. Sumber ketenangannya seorang mukmin adalah cahaya. Dengan itu, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pernah datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku bersalawat kepadamu suku daripada waktu aku. Suku daripada waktu aku. Maka adakah cukup ataupun harus aku lebih? Kata Nabi Muhammad SAW, bagus. Tetapi jikalau kau tambah, ini lagi bagus tu. Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, aku menjadikan setengah daripada waktu aku untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kata, bagus. Wa in zidta bahwa khairun laka min al. Jika kau tambah, maka ini lebih bagus untuk kau. Maka dia kata, pelik, setengah. Hampir sebelum lebih daripada setengah dilakukan juga. Kata Nabi Muhammad SAW, bila mana dia dapat melakukan lebih, maka lebih bagus. Maka dia kata, aku menjadikan keseluruhannya waktuku ya Rasulullah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad apa? Yughfaru dzambuk, akan diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, dan akan diangkat segala apa? Hammuk. Ham inilah puncanya manusia berada dalam keadaan tidak tenang. Ham ni apa? Stres. Stres akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan rasa tidak tenang di dalam hati dan sebagainya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana dia sentiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat yang tadi saya beritahu, pagi kita lakukan 20 kali, katakan satu pagi, 20 kali sebelum kita tidur sewaktu malam. Dan jadikan juga setiap perjalanan kita bersalawat. Sambil kita berjalan, sambil kita bersalawat. Karena dia katakan amalan-amalan yang kita berlakukan untuk Allah Subhanahu wa taala ada yang diterima dan ada yang ditolak. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pintunya terbuka sentiasa. Bahkan walaupun kita bersalawat dalam keadaan kita nak sombong pun boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramainya pendosa-pendosa yang melakukan kejahatan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan hidayah berkat satu saja, berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW.